खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे हानजाया हादरनि होम सेक्रेटारिखौ बे समाव लोगो हमहैदों आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां मानि दफा बे दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय बे समाव गोसोखांलाय गथायनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव थानाय जे दफायाव थानाय मोनथाम गुबै आयदा एबा गुबै दाबिखौ लानानै दिनैनि सावरायलायनाया जादों होननानै बाथ्रा बुंदों एबा होम सेक्रेटारिजों सावरायलायनाया जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बे गिबि बिथांखि बायदि एबा सेथि सावरायनाय आयदा बायदि एबा दाबि बायदि बे समाव 4.3 दफा बायदि बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ जेरैखि जाया जे सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि थाखाय दाबि खालामदों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा 4.3 आर्टिकल 280 আৰু 125 সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক 6ষ্ঠ অনুসূচিত যে ভাৰতৰ সংবিধান এই সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন বৰ্তমান চলি থকা যে বৰ্ষাকালীন যি মানে অধিৱেশন যে পাৰ্লিমেণ্ট চলি আছে ইয়াত সেইটো পাৰিত কৰিব লাগে বা পাছ কৰিব লাগে এই কথাটো আমি পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাই পেলাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনাত মিলিত হলো আৰু বিথাং দিপেন বৰ बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव पार्लियामेन्टआ नैबे समाव खावसेयानो थांबाय नाथाय दिनैसिमबो 125थि संबिजिरारि सोदांनायनि बाथ्राखौ दासिमबो रायखांनाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो नैथि बिथांखि बायदियै बे समाव कार्बि आलंआव रायजो जानाय जे बर'फोरनो एसटि स्टेटास होनायनि बा एसटि बिमुं एबा मर्यादा होनायनि थाखायबो दाबि खालामनायखौ बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों आरो बेखौ जेरैखि जाया एबा बे समाव पार्लियामेन्ट जिरायनायावनो नैबे स्टेटास एसटि स्टेटासखौ जेरैखि जाया लाबोनायनि थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थामथि दाबि बायदि बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे रन्जन दैमारिजों लाफानानै साद' बारग' एनडिबिफोर जाय बिथांमोना आथिखालाव जोबथेसालियाव दङ बे जोबथेसालियाव थानाय जे बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव एनडिबिनि गासै 52 एनआइए केस नांना थानायफोरखौ जेरै उदां खालामदों थिग बेबायदिनो रन्जन दैमारि दाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिबिनि सासे सागानगिरि बे सागानगिरिजों लोगोसे साद' बारग' एनडिबिखौ जेरैखि जाया उदां खालामनांगौनि दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ बेफोर आयदाखौ फोरमायथिदों दिनै मोनसे गोनांथार आयदानि सावरायलायनाय बे सावरायलायनाया होम सेक्रेटारि बिथां गबिन महनजों सावरायलायनाया जादोंखौ फोरमायथिदों आरो बे आयदाखौ लानानै होम सेक्रेटारिया गोबां मोनसे जे आसा होदों एबा मिजिंथि होदों जे बे समाव बिथांमोननि जे दाबिफोरखौ बा जाखिनि सावरायलायनाय जादों बे सावरायलायनायखौ हादरनि नखर मन्थ्रिनो फोरमायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां गबिन महन बिथाङा आरो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे जुदि 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ जुदि फुलफिल खालामा एबा नैबे पार्लियामेन्ट जिरायनायावनो जुदि फुलफिल खालामाबा फैगौ अक्ट'बर आरो नभेम्बरनि गेजेराव सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंदों एबा सुबुंखान्थि धाराखौ नोजोर बोनानै फैगौ अक्ट'बर एबा नभेम्बर दानाव जुदि पार्लियामेन्टआव 125थि संबिजिरारि सोदांनायखौ जुदि लाबोआबा पार्लियामेन्टआव लाबोआब्ला बेवहाय सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों गुबुन बा नर्थ इस्टनि गुबुन रायजोआव जुदि 125थिखौ जुदि बाहायनायाव जुदि उसुबिदा एबा बाहायनायाव जुदि हेंथा दङब्ला बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखादों जे बे 125थि जे बिल एबा आयेनखौ संबिजिरारि सोदांनायखौ बे समाव लाबोनायाव जेबो गोनो गोथो एबा
उसुबिदा गैया होनानै बिथाङा जिहते बुंखाबाय अब्ला बे समाव गुबुन जायगायाव लाबोआब्लाबो बे समाव आसामाव बे 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ नैबे जिरायनाय जे दैज्लां बोथोरनि पार्लियामेन्टआवनो लाबोनांगौनि दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारी आरो लोगो आफादगिरि बिथां खोरोमदाव औवारी आरो राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ইউনিয়ন হোম সেক্ৰেটাৰী গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু নতুনকৈ উদ্বোধন কৰা কৰ্তব্য ভৱন 3 নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি তিনিজনীয়া সজাতি দল আৰু সাংসদ ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমি একেলগে বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ যি মূল বিষয় আছিল সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এক নম্বৰ আমাৰ দাবী আছিল যে 2020 চনত বড়ো শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল এই চুক্তিত লিপিবদ্ধ থকা যি 4.3 আৰ্টিকেল 280 আৰু 125 সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক ষষ্ঠ অনুসূচিত যি ভাৰতৰ সংবিধান এই সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন বৰ্তমান চলি থকা যি বৰ্ষাকালীন যি মানে অধিৱেশন যে পাৰ্লিমেণ্ট চলি আছে ইয়াত হেতু পাৰিত কৰিব লাগে বা পাছ কৰিব লাগে এই কথাটো আমি পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাই পেলাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনাত মিলিত হলো কিয়নো যোৱা 8 জুলাই তাৰিখে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি একেলগে সাক্ষাৎ কৰিছিলো কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আমাক আশ্বাস দিছিল যে বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত এই যে বিল সেই বিলটো আনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে তেওঁলোকে পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে সেই প্ৰয়াস আৰু চেষ্টাৰ কথা তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছিল কিন্তু আজিকালীন অধিৱেশনৰ আধা সময় মানে যিখিনি দিন আছিল এই দিনৰ আধাই এতিয়া গ'ল এতিয়ালৈকে সেইটো টেবলত আনা নাই আমি দাবী জনাইছো যে 21 বা 22 আগষ্টলৈকে যি বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন চলিব বড়ো ৰাইজে বিচৰা বিটিআৰবাসী ৰাইজে বিচৰা এই যে মূল বিষয় সেই মূল বিষয়টো সংসদত বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত আনিব লাগে সেই দাবী আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ যোগেদি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আমাৰ দাবী আমি প্ৰেৰণ কৰিছো আজি 2 নম্বৰ কথাটো আছিল যে বড়ো চুক্তি অনুযায়ী কাৰ্বি আংলঙত থকা বড়োসকলক পাৰ্বত্য জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে এছটি হিলৰ আৰু কাৰ্বিসকলৰ কাৰ্বি চুক্তি অনুযায়ী এছটি প্লেনৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেখেতে এই বিষয়টো যে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় সেই মন্ত্ৰালয়ত বৰ্তমানো পেন্ডিং অৱস্থাত আছে বা এই যে মানে বিষয়টো ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্সে চাই আছে তেওঁ এটো আমাক অৱগত কৰাইছে আমাক জনাইছে 3 নম্বৰ দাবীটো আছিল যে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়া আৰু আন ছগৰাকী ৰঞ্জন নেতা আৰু কেডাৰক যে সিবিআই যে কনভিকশন কৰা হৈছিল তেওঁলোকে 13 14 15 বছৰ ধৰি কাৰাবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিব লাগে যি ধৰণে 56 প্ৰাক্তন এনডিবি সদস্যক এনআইএ কেছৰ দ্বাৰা মানে এনআইএ কেছটো অসমলৈ নি পেলাই অসমৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত নি পেলাই তেওঁলোকক আজি তাৰিখত বেল প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে একে স্পিৰিটত ৰঞ্জন দৈমাৰীয়া আৰু আন সদস্য ছগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে মুকলি আকাশত আনিব লাগে সেই তিনিটা মূল দাবী 125th এমেণ্ডমেণ্ট সংশোধনী বিধেয়ক এছটি হিল বড়ো কছাৰী লিভিং ইন কাৰ্বি আংলং আৰু 3 নম্বৰটো ৰঞ্জন দৈমাৰী এণ্ড 6 আদাৰ্ছ তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে সেই তিনিটা দাবীক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিলো আলোচনা সৌজন্যমূলক আছিল আলোচনাত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াই শুনিছে আৰু একেলগে তাত মানে এডিশনাল সেক্ৰেটাৰী পিয়ুষ গোয়েল ডাঙৰীয়াও আছিল
আৰু সেই আলোচনাত এটা ফলপ্ৰসূ ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি হেঁচা দিছোঁ, আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এই কথাও আমি কৈছোঁ যে আমাৰ চিন্তাত আমাৰ মনত এই কথাটো নাহে, কিন্তু আমি বাধ্যত ক'ব লগা হৈছোঁ, আমি কম্পালচন হৈছোঁ, কিয়নো 5টা বছৰ উকলি গ'ল আৰু 5 বছৰত যি মূল যি বিষয় আছিল যে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি যি এই চুক্তিক এটা মানে যে এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে, এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক আমি কৈছোঁ। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ক'ব লগা হৈছে যে যদি এই বিধেয়কখন অতি শীঘ্ৰে যদি পাৰিত নকৰে বা এই বছৰৰ ভিতৰত এই বৰ্ষাকালীন যি মানে যি অতিটো পাৰিত নকৰে, অনাগত অনাগত অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াক পাৰিত কৰাৰ কাৰণে চুক্তি 100% ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু যদি নহয় আমি গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ পথলৈ আমি যাম বুলি আজি আমি তেখেতক অৱগত কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। 125 এমেণ্ডমেণ্টটো ফচল হৈছে মই যিমানখিনি আমি জানো যে বিকেলি বুলি নহয়, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বা গোটেই দেশৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিমানখিনি 6 শিডিউল আছে সকলোৰে কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। হয়, নৰ্থ ইষ্টত ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু অসমত 3টা 6 শিডিউল, গোটেই 10টা 6 শিডিউলৰ কাৰণে একেলগে প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু আমি এই কথাও কৈছোঁ যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো 8 জুলাইত আমি কৈছিলোঁ, আজি গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ যে যদি বিভিন্ন ৰাজ্যত সেই বিধেয়কখন আনাত যদি অসুবিধা আছে, কাৰণ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰৰ আপত্তি নাই, চৰকাৰৰ কোনো বাধা নাই, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, বিটিআৰ, তো অসমখন অকল অসমৰ কাৰণে সেই বিলটো আনক, বাকীবিলাক পিছত আহিব, সেই কথাটো আমি আজি কৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে বাকী ৰাজ্যৰ কাৰণে যদি সমস্যা হৈছে সেইটো আমি নাজানো, আমি জানো যে চুক্তি হৈছিল, 5টা বছৰ উকলি গ'ল আৰু চুক্তিৰ আধাৰত সাংবিধানিক যি এটা ইয়াৰ মৰ্যাদা, সাংবিধানিক যি এটা ইয়াৰ মানে ষ্টেটাছ, সেই ষ্টেটাছটো মানে 60টা সমষ্টি তাত মানে বাৰাৱা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন আৰু বাকী যিখিনি সাংবিধানিক তাত মৰ্যাদা বা অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই এমেণ্ডমেণ্টত 125 সেইটো প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সৰ যি প্ৰভিজন আছে সেইটো প্ৰদান কৰিব লাগে। আমাৰ দাবী এইটোৱে। চৰকাৰে ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে কি আন্দোলন কেৱল এপছৰ ফালৰ পৰা হ'ব নে তাৰ লগত আন্দোলন সংগঠনো থাকিব? নাই, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এই আন্দোলনত এই চুক্তিত আন্দোলনৰ পিছত চুক্তিত মূল যিহেতু চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী ভূমিকা লৈছিল আৰু আমি চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন হিচাপে আন NDB 4টা ফৈদ আছিল, UBPও আছিল, তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলাপ আলোচনা কৰিম, কাৰণ সেই সংগঠনটো যিহেতু এতিয়া NDB ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন হিচাপেহে আছে, তেওঁলোকৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম। সকলো আন্দোলনকাৰী যিখিনি নেতা বা নেতৃত্ব আছিল, যিখিনিয়ে জাতিৰ স্বাৰ্থত, অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত, সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে আন্দোলনত নামিছিল, সকলো লগত আমি আলোচনা কৰি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সন্মুখৰ পৰা সেই আন্দোলনটো নেতৃত্ব ল'ব।